press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। आज मैंने आपको नया पाठ आरंभ कर रही हूँ। पाठ 3। पाठ का नाम है सुनो मेरी कहानी। पाठ का नाम है सुनो मेरी कहानी। सुनो सुनो यानी केली। मेरी ನನ್ನ ಕಹಾನಿ ಕತೆ ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು। ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸುನೋ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು। ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸುನೋ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಮೇರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? लेसन इन नेमिंद अर्थ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? यानी पाठ का नाम जो है उसका अर्थ आपको समझ में आया। सुनो यानी केಳು, ಮೇರಿ ನನ್ನ, ಕಹಾನಿ ಕತೆ, ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर कहानी? इस पाठ में एक पेड़ ने मानव को अपनी यानी मनुष्यों को अपनी कहानी सुना रही हैं। ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಗೊತ್ತಾಯಿತು? अच्छा, अब देखो मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनते, पुस्तक देखना है ना। और आपको जो पढ़ने के लिए कठिन होता है उस शब्द को पेंसिल से रेखांकित करते हो। अच्छा बच्चों, अब देख लो, मैं पाठ पढ़ रही हूँ, देख लो बच्चों। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। आगे देखो, मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ, पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वहाँ सब बदरश्ता करता हूँ। मुझे काटकर वहाँ अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। यहाँ पर मैं ಕಡ करती हूँ, ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ। आओ बच्चों आओ, यानी मैंने तभी आपको बताई, यहाँ पर पेड़ ने कहानी सुना रही। अब वहाँ पेड़ बुला रहा है किनको? बच्चों को। आओ बच्चों आओ, बन्नी मಕ್ಕಳೇ। आओ अंद्रेनु बन्नी, बच्चों मಕ್ಕಳೇ। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। ಛಾಯಾ ಯಾನಿ ನೆರಳು, ಚಾವ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। इसका और एक अर्थ होता है छाया, ಚಾವ್ ಅಂದರೆ ನೆರಳು। ಛಾಯಾ में आकर खेलो, ಆಕರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಕೇಲೋ ಆಟ ಆಡಿ। ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆಟ ಆಡಿ। ಛಾಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೇಲೋ, ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆಟ ಆಡಿ।
तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तुम्हें देखकर, बच्चों को खेलते हुए देखकर पेड़ को बहुत ही प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता यानी खुश होना, आनंद होना। प्रसन्नता का और एक अर्थ होता है खुश, आनंद भी हम बोल सकते हैं। प्रसन्नता, आनंद, खुश। ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, हम कहीं बाहर गए तो बहुत ही धूप रहता है। तब उस समय हम क्या चाहते हैं, ಛಾಯ को यानी ಮರದ ನೆರಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ। ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆ। ಇರ ಬರ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆರಳು ಅಂತ ಕುದ್ದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ನೆರಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ। ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮರ ನೋಡ್ತೀವಿ, यानी पेड़ दिखते ही उसकी छाया में जाकर बैठने को पसंद करते हैं। ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾನೆ। ಹೋಗಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂಥರ ಶಾಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಹಬ್ಬ ನೆಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಕೂಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ। ಹಾಗೆ यहाँ पर भी पेड़ बच्चों को बुला रहा है और उसकी छाया में खेलते हुए बच्चों को देखकर वहाँ बहुत ही खुश होता है। किसने, पेड़ ने। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, तुम क्या करो, मेरी छाया में खेलो। आप खेलते हुए देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। ಸುನಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸುನೋ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ, ಸುನಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ। ಸುನಾನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ। ಸುನಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅಪ್ಪನಿ, ತುಮ್ಹೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಮೈ ಅಂದರೆ ನಾನು, ತುಮ್ಹೆ ನಿಮಗೆ, ಅಪ್ಪನಿ ಕಹಾನಿ ನನ್ನ ಕಥೆನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ आड़ी अंत। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं, पहला पत्ते और टहनियाँ। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं, हिस्से यानी भाग, ब्रांचेस ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। हिस्से यानी भाग, ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮರದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆ, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆ, ಕಾಂಡ, ಹೊತ್ತಾನೆ, ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೇರು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಪಹಲ ಪತ್ತೆ ಔರ್ ಟಹನಿಯಾ, ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಹಲ, ಪಹಲ ಯಾನಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಇದು ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹಿಸ್ಸ ಯಾನಿ ಭಾಗಗಳು, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪಹಲಾ ಹೈ ಕೌನ್ಸಾ, ಪತ್ತೆ ಔರ್ ಟಹನಿಯಾ। ಪತ್ತೆ ಯಾನಿ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು, ಪತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು, ಔರ್ ಟಹನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ। ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ।
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. आपको बाहर देखे तो पेड़ दिखता है ना, जिसमें पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲದು ಅದು ಮರದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಆಯ್ತಾ. पेड़ का पहला हिस्सा है पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़े. दूसरा है तना. तना यानी वृक्ष के नीचे वाला भाग. ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಚೆ ವಾಲ ಭಾಗ, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಮರದ ಬಡ್ಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಮ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮರದ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾವು ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೀಸರಾ ಹೇ ಜಡೆ, ಏನಿ ಬೇರುಗಳು, ಅದರ ಒಂದು ಬೇರುಗಳು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. यानी ಭೂಮಿ ಮೇ ಫೈಲಾ रहता है ये जड़े. यानी ಜಡ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು. ಮರದ ಒಂದು ದಿಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೈ ಜಡೋं से ಪಾನಿ ಚೂಸ್ ಲೇತಾ ಹೂँ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೀರ್ತೀನಿ. ಚೂಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೇರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೇರಿಂದನೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮರನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಮರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಮೇನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬೇರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜಡೋ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರ್ ರಾತಾಯ್ ನೀ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಬೇರುಗಳು. ಈ ಬೇರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಚೂಸ್ ಲೇತಾ ಹೂँ ಪಾನಿ ಚೂಸ್ ಲೇತಾವ್. ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಾನಿ ಕಾ और एक अर्थ होता है जल. पानी जल, पानी को हम जल भी बोलते हैं. पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. ನಮಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ. ಸಾನ್ಸ್ ಲೇನಾ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು. ಸಾನ್ಸ್ ಉಸಿರಾಡೋದು, ಉಸಿರಾಟ. ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ತಾಂಸೆ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡುತ್ತೆ. जरिए में हवा में सांस लेता हूँ. जरिए पत्तों के जरिए में, ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ದ್ವಾರ. जिसका और एक अर्थ होता है जरिए यानी ದ್ವಾರ, ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆನ ನಡೆಸ್ತವೆ. ಜರಿಯೆ ಮೇ ಹವಾ ಮೇ ಸಾನ್ಸ್ ಲೇತಾ ಹೂँ. ಸಾನ್ಸ್ ಲೇನಾ ಅಂತಂದರೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಮೇರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹೇ ಜಿನ್ಕೆ ನಾಮ್ ಹೇ.
ಇನಿ ಪೇಡ್ಕೋಬಿ ಬಾಯಿ ಹೇ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ತನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ. ಜಿನ್ಕೆ ನಾಮ್ ಹೇ ಬರ್ಗದ್, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल. देखिए बरगद यानी आलद मरा बैनियन ट्री, ಉಸಿರಾಟ. ಬರ್ಗದ್ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಮರ. ಬರ್ಗದ್ದು ಆಲದ ಮರ. ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಉದ್ದುದ್ದ ಜಡೆಗಳ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇತಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಮರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಗದ್ಯಾನಿ ಆಲದ ಮರ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಬರ್ಗದ್ಯಾನಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಬರ್ಗದ್ಯಾನಿ ಆಲದ ಮರ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಪೀಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ. ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಫೋಟೋನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂಜೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಮರ, ಬನ್ನಿ ಮರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಆಮ್, ಆಮ್ का पेड़ यानी मैंगो ट्री, आम मैंगो ट्री. इमली टर्मरिन ट्री, टर्मरिन ट्री ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಮರ. ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರನ ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಲದ ಮರ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಬೇರುಗಳು ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಬೇರನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇರ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಸಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಬ್ನೋಸ್ ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮರ. ಕಟ್ಹಲ್, ದೇವದಾರ್ ಆದಿ. ಕಟ್ಹಲ್ ಯಾನಿ ಅನಾನಸ್. ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಟ್ಹಲ್ ಅನಾನಸ್ ಮರ. ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರೆ. ಕರಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಿರ್ಸಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಆಲದ ಮರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೊಂದೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಜೈಸೆ ಹಿ ದೇವದಾರ್, ದೇವದಾರ್ ಆದಿ. ದೇವದಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ,
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮರನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನ? ದೇವದಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮರನ. ये सब कौन कौन से? बरगद, पीपल, आम और इमली, अबनोसो, कटहल, देवदार, ये सारे पेड़ों किनके बाई हैं? पेड़ के बाई है. किसके बाई? पेड़ के बाई. अच्छा, पहला क्या होता है? यहाँ पर पेड़ ने अपनी कहानी सुना रही थी. सुनाते सुनाते वो बोल रहे हैं मेरे 3 हिस्से होते हैं. पहला उसने बताया मेरे 3 हिस्से होते हैं, ನನಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा यानी सेकंड वन तना, तीसरा जड़े. तीसरा ಅಂದರೆ 3ನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಡೆ. 3 ಹಿಸ್ಸೆ, ನನಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು, ಎರಡನೇದು ತನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ, ದಿಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೀಸರ ಜಡೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಲ್ವ, ಭೂಮಿಯ ಆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ಬೇರುಗಳು, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಡೋನ್ಸೆ ಪಾನಿ ಸೂಸ್ಲೇತಾ ಹೂँ, ಆ ಮರದ ಒಂದು ಬೇರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೂಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀರು ಮರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೀರಿಲ್ದೇ, ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ದೇ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ದೇ ಹೇಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ನೆನಪಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಮರನ ನೆಟ್ಕೊತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಂದು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಮರ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ತಂ ಕೆ ಜರಿಯೆ ಮೇ ಹವಾ ಮೇ ಸಾನ್ಸ್ ಲೇತಾ ಹೂँ, ಮರಗಳ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹೋದರರಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿಯನಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲದ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ. ಏನು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆಲದ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ, ಬನ್ನಿ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಏ ಸಾರಿ ಮೇರೆ ಬಾಯಿ ಹೇ. ಒಂದೊಂದು ಮರದಿಂದನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್, ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಯಿನೂ ತಿಂತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಮಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಮಲಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಡುಗೆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಟಹಲ್, ಅನಾನಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए हम क्या करना है, पेड़ों को रक्षा करना अवश्य है. अच्छा बच्चों, इसके आगे इधर इसके आगे भाग को यानी आदमी इस आधुनिक युग में पेड़ों को क्या कर रहा है, पेड़ों की सहायता यानी पेड़ों से हमको क्या उपयोग है, किस तरह सहायता होती है, यहाँ हम आगे यानी और क्लास में इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. धन्यवाद बच्चों.